हेलो स्टूडेंट वेलकम टू लक्ष्मी मैथ पॉइंट लक्ष्मी मैथ पॉइंट रे आपण मानक स्वागत आउ पिला माने बहुत खुशी रे थिबो एबे तो सीजन सरला तमे सब सप्तम श्रेणी रु अष्टम को आसिलो बहुत मन खुशी थिबो नुआ नुआ बही पढिबो ना नहीं देखो जे आज आमे पढिबा तुम अष्टम श्रेणी रो बीजगणित रो प्रथम अध्याय तार ना होची कोन ना सेट सेट तेणु गोटे नुआ विषय पढिबा तुम मन रे निहाती कौतूहल सृष्टि होतियो जे सेट गोटे कोन ना नुआ चैप्टर पढ़िबा जे सेटटा कोन देख सेट्र कौन से डेफिनेशन नहीं सेट्र कौन से डेफिनेशन बा संज्ञा विहीन पद बोली ताको कहा जाए किंतु आमे आम चलनी भितरे सेट को आमे समाहार बोली कहि थाउ समाहार माने कोन जे बासन कुसन सेट कहि परिबा उड़ीसार जिला मानकर सेट कहि परिबा किंबा आमे कहि परिबा कोन ना इंग्रजी वर्णमाला मानकर सेट तमर जो बही अष्टम श्रेणी सब बही पाइछ बही मानकर सेट जे इतिहास भूगोल विज्ञान साहित्य इंग्लिश तो ए सब मिसिकी गोटे आमे सेट बोली कहूछु किंतु सेट्र कौन से संज्ञा नाही तेणु सेट तत्वर हेले देख जे विख्यात जर्मान गणितज्ञ सेट तत्वर प्रवर्तक होउचंती के ना जॉर्ज कैंटर मन रखिथिबो सेट तत्वर प्रवर्तक होउचंती कोन ना जॉर्ज कैंटर जेमिति आमे देख कहूचे जे सेट को आमे कहूचे जे समाहार जेमिति कहबा नेथा दଳ ପଲ ପୁଞ୍ଜ ना नहीं आउ कौन कहि परिबा ना टीम ए गुडी गोटे गोटे गोष्ठी बा समाहार को बुझी थाए ना नहीं तो सही भलिया देखो केतेक सेट रो उदाहरण मु तुमको कहूछ देखो जे कहला कौन ना उड़ीसार जिला समूह सेट एटा गोटे इंग्रजी वर्णमालार सेट सप्ताहर दिन गुड़िक सेट बाघ भालू सिंह मानकर सेट सेऊ अंगूर कमला नड़िया एगुटे फल मानकर सेट फल समूहर सेट से जुग्म संख्या 2 4 8 तार हला कोन ना सेटा गोटे सेट बोली आमे कहबा अच्छा जे सेटटा काहाको नेकी गठित ना जेउ वस्तु गुडी को नेई सेट गठित होई थाए अर्थात सेट गुडी को सेट रो गोटे गोटे उपादान बोली कहा जाए धर मु एटी नेची जुग्म संख्या 2 4 6 8 नेची तो एई गुडी को गोटे गोटे सेट रो गोटे गोटे कोन ना उपादान बोली कहा जाए बा ताको इंग्लिश रे एलिमेंट बोली आमे कहि थाउ ना नहीं जेमिति आमे कहउचे उड़ीसा रो जिला समूह पुरी कटक बालेश्वर संबलपुर फुलवाणी ना नहीं तो ए जे ए गुडी को जे लिखुचे ए गुडी को गोटे सेट रो गोटे गोटे किस कोन ना उपादान बा एलिमेंट बोली आमे ताको कहि थाउ तेनु सेट को बुझी गलो नेक्स्ट देखो आमे कोन करिबा जे सेट रो देखो जे सेट वो यार उपादान कोन कौन से संज्ञा नाही बा संज्ञा विहीन पद बोली आमे कहि परिबा एबे सेट को आमे तो देखो जे गणिबा आ गोटे गणि परिबा नै सेही हिसाब रे आमे दुई भाग रे विभक्त कलो गोटे ससीम सेट आ गोटे कोन ना असीम सेट ससीम सेट का कहबा ना जे कोनोसी जदी कोनोसी सेट रो उपादान गुडी को गट्टी गट्टी करी गणिले तार परिसमाप्ति घटे सेटा को आमे ससीम सेट कहबा ससीम तार सीमा थिबो ना असीम तार सीमा नथिबो तेणु असीम सेट क्या कहबा कौन से सेट उपादान को गट्टी गट्टी करी गणिले तार परिसमाप्ति घटे नाही सेटा को असीम सेट कहबा ससीम सेट रो उदाहरण कोन नबा इंग्रजी वर्णमाला मानकर सेट सप्ताहर दिन गुड़िकर सेट कहीं ना सप्ताह 7 दिन आम जानी गणी परिबा किंबा आमे कहि परिबा कोन ससीम सेट रे के रहउची ना इंग्रजी भावेल बा स्वर वर्ण मानकर सेट उड़िया वर्णमालार सेट ए गुडी को कोन ना ससीम सेट रो उदाहरण किंतु असीम सेट कोन ना गणन संख्या सेट संप्रसारित सहिक संख्या सेट पूर्ण संख्या सेट ए गुडी को कोन ना गोटे गोटे हला असीम सेट बुझिगलो नेक्स्ट आसिला जे सेट रो लिखन प्रणाली सेट को आमे दि प्रकार रो लिखि दउ गुटे के तालिका पद्धति आ गुटे कोन ना सूत्र पद्धति देखो एई जिंसटी को कोन कह जाय जे ई रो बद अछि एटा को आमे ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए हला गुटे सेट रो नामकरण करा छि एटा गुटे तार एलिमेंट बा उपादान तेणु ए बिलोंग्स टू ए जदि ए सेट रे अछि धर सपोज मुनेनी एठी ए इक्वल टू 1 2 3 4 ए भले नै मु लिखि परमी 2 बिलोंग्स टू ए सेट 2 उपादानटा ए सेट रे अछि मु जदि लिखि 5 डज नॉट बिलोंग्स टू किस करी डज नॉट बिलोंग्स टू हला केते ना ए
ନା ନାଇଁ ଡାଜ ନଟ୍ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଏ, ତାହେଲେ ଏ ଏଇ ସେଟ୍ରେ ନାହିଁ। ବୁଝି ହେଉଛି, ଏଇଟାକୁ ପଢ଼ାଯାଏ ଏ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଏ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏ ବୋଲି ପଢ଼ାଯାଏ, ବା ଏ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଯାଏ। ତାଲିକା ପଦ୍ଧତି ଆଉ ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତି ଦୁଇଟା ପଦ୍ଧତି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ବା ତାଲିକା ପଦ୍ଧତିକୁ ସାରଣୀ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ, ଆଉ ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତିକୁ ସେଟ୍ ଗଠନକାରୀ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଲିକା ପଦ୍ଧତିରେ ଲେଖୁଛେ, ଯେମିତି ଲେଖୁଛେ ବି ସେଟ୍ର ଉପାଦାନ 1 4 9, ଏଇଟା ତାଲିକା ପଦ୍ଧତି। ତାଲିକା ପଦ୍ଧତିରେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଝିରେ କ'ଣ ନା କମା ଚିହ୍ନର ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, କମା ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ବୁଝିଗଲା? ଦେଖ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଯେମିତି ଦେଇଛି ଦେଖ, ଯେ ଏଠି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍ ଦେଇଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍ ଦେଇଛି ନା ନାଇଁ। ଦେଖ, ମନେ ରଖ, କୌଣସି ସେଟ୍କୁ ତାଲିକା ପଦ୍ଧତିରେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି କ୍ରମରେ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହେ। ଧର ଏ ବି ସି ଏଟା କ୍ରମରେ ଅଛି, ମୋର ଲେଖିବି ବି ଏ ସି ଲେଖିବି, ଜଣେ ଲେଖିବ ସି ଏ ବି, ଏଇଟା ବି ଠିକ୍, ବା ଜଣେ ଲେଖିବ ଏ ସି ବି ଲେଖିବ, ତାହେଲେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ସେଟ୍ର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଥାଏ, ଏକାଧିକ ବାର ଥାଏ, ତାକୁ ଥରେ ଲେଖା ହେବ। ଯେମିତି ଦେଇଛି ଦେଖ, ଏଠି 1 2 3 3 2, ତେଣୁ ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରି ଲେଖିଛି 1 2 3, ଗୋଟିଏ ଥର ହିଁ ଲେଖାଯିବ। ବୁଝିଗଲା? ତାପରେ ଦେଖ ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତି, ଯେ ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ଲେଖିଲା ବେଳେ କେମିତି ଲେଖୁଛେ ଆମେ। ଧର ଯେ ଭାରତର ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ ନା ଏକ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏକ୍ସ, ଏଇ ଯେ ଗାରଟା ଦିଆହେଉଛି ଏଟାକୁ ସଚ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବା ଯେପରିକି ବୋଲି ପଢ଼ାଯାଏ। ମନେ ରଖିବ, ଯେପରିକି ବା ସଚ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଜଣେ ଭାରତୀୟ। କୁଟଳ ବନ୍ଧନୀ, ଶୁଣ, ସେଟ୍ ଲେଖିଲା ବେଳେ କୁଟଳ ବନ୍ଧନୀ, ବନ୍ଧନୀ କେତେ ପ୍ରକାର ଜାଣିଛ? ଯେ ବନ୍ଧନୀ ହେଉଛି 4 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଲା ରେଖା ବନ୍ଧନୀ, ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଧନୀ, ତାପରେ କୁଟଳ ବନ୍ଧନୀ, ତାପରେ ରହୁଛି କ'ଣ ନା ବର୍ଗ ବନ୍ଧନୀ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଟ୍ ଲେଖିଲା ବେଳେ କେଉଁ ବନ୍ଧନୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନା କୁଟଳ ବନ୍ଧନୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। କୁଟଳ ବନ୍ଧନୀ ପରେ କ'ଣ ଦେବା ନା ବର୍ଗ ବନ୍ଧନୀ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବା, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରେଖା ବନ୍ଧନୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ବୁଝିଗଲା ନା ନାଇଁ? ଦେଖ, ଯେ ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତିକୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁସରଣ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଭଲ ଭାବେ ସେ ମ୍ୟାଥ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବା। ଏବେ ଦେଖ, ରହିଲା କ'ଣ ନା ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍। ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ସେଟ୍ର କୌଣସି ଉପାଦାନ ନଥାଏ, ବା ଉପାଦାନ ବିହୀନ ସେଟ୍କୁ ଆମେ ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାକୁ ଏଇ ଚିହ୍ନ ଦେଖୁଛ, ଏଇ ଚିହ୍ନ, ଏଟାକୁ ଫାଇ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଏ। ଏଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଫାଇ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଏ, ବା ଖାଲି କୁଟଳ ବନ୍ଧନୀ ଦେଲେ ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା କେତେ ନା 0 ସହିତ ସମାନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବ, ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଫାଇରେ ଯଦି କୁଟଳ ବନ୍ଧନୀ ଦେଇଦେବା, ତାହା ହେଲା 0 ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବ, 0 ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଦେଖିବ, ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କେଉଁ ଚିହ୍ନ କୁହାଯାଏ ନା ଫାଇ ଚିହ୍ନ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ବୁଝିଗଲ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଆସିଲା ଦେଖ ଉପସେଟ୍ କାହା କହିବା? ଏ ଓ ବି ସେଟ୍ ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଏ ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନ ବି ର ଉପାଦାନ ହୋଇଥିବ। ଏ ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନ ବି ରେ ଥିବ। ଦେଖ, ଏ ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନ 1 2 3, ଏଥିରେ 1 2 3 ଅଛି, ବି ର ରହିଛି, ତେଣୁ ଏ ତାକୁ ଆମେ ଏ ସବସେଟ୍ ବି ବୋଲି ପଢ଼ିଥାଉ। ଏ ସବସେଟ୍ ବି ଏଇଭଳି ଲେଖିଥାଉ, ଏ ସବସେଟ୍ ବି ବୋଲି ପଢ଼ିଥାଉ। ବା ଯଦି ସେଇଆକୁ ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ ନା ବି ସୁପର ସେଟ୍, ଦେଖ ଏଇଠି ଚିହ୍ନ ଯାଇଛି, ବି ସୁପର ସେଟ୍ ଏ ବୋଲି ପଢ଼ିଥାଉ, ବା ଅଧିସେଟ୍ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ସେଟା ଯଦି ଏ ସବସେଟ୍ ବି ଅଛି ସହିତ କିଏ ହେବ? ବି ସୁପର ସେଟ୍ ଏ ହେବ, ବା ଅଧିସେଟ୍ ଏ ହେବ। ମନେ ରଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଟ୍ ନିଜ ନିଜର ଗୋଟେ ଉପସେଟ୍ ଅଟନ୍ତି। ଏ ସବସେଟ୍ ଏ କହିପାରିବା, ଫାଇ ସବସେଟ୍ ଫାଇ କହିପାରିବା। ଆଉ କ'ଣ ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍ ଯେକୌଣସି ସେଟ୍ ଉପାଦାନ ନଥିବାରୁ ସେ ଯେକୌଣସି ସେଟ୍ର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଉପସେଟ୍ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦେଖ ସେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଯେ ସେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା କେତେ ନା 3 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ବା ତାକୁ ୟୁନିୟନ ପଢ଼ାଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଛେଦ ବା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅନ୍ତର ବା ଡିଫରେନ୍ସ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦେଖ, ଏବେ ଆସିଲା କିସ କ'ଣ ନା ସଂଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏ ଓ ବି ଦୁଇଟି ସେଟ୍ ହେଇଥିଲେ, ଏ ଓ ବି ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ସେଟ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଏ ୟୁନିୟନ ବି ବା ଏ ସଂଯୋଗ ବି ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାହେଲେ ଏ ୟୁନିୟନ ବି କାହା କହିବା? ଏ ଓ ବି ଦୁଇଟା ସେଟ୍, ଏ ଓ ବି ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ସେଟ୍କୁ ଆମେ ଏ ୟୁନିୟନ ବି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦେଖ, ତାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ଲେଖିବା, ଏ ୟୁନିୟନ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ସଚ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏକ୍ସ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଏ, ବା ଦେଖ ମନେ ରଖ, ବା ଏକ୍ସ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ବି। ଏଠି ଦେଖ ବା ଲାଗିପାରେ, ବା କିମ୍ବା ଲାଗିଥିବ, ବା କିମ୍ବା ଲାଗିବ, ତ ସେଇଟା ୟୁନିୟନ ହେଇଥିବ। ବୁଝିଗଲା? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ
ଯେ ଛେଦ ଏ ଓ ବି ସେଟ୍ ଦ୍ୱୟର ଉଭୟରେ ଥିବା ସାଧାରଣ ଉପାଦାନ ଉଭୟରେ ଥିବା ସାଧାରଣ ଉପାଦାନ ମାନେ କ'ଣ ନା ଏ ସେଟ୍ର ବି ଥିବ ସିଏ ଆଉ ବି ସେଟ୍ରେ ବି ଥିବ ତ ସେଇଟାକୁ ସାଧାରଣ ଉପାଦାନ କହିବା ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ସେଟ୍କୁ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି ବୋଲି କହିଥାଉ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି ବା ଏ ଛେଦ ବି ବୋଲି କହିଥାଉ ୟାକୁ ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବା ଦେଖ x so that x belongs to a ଏଠି ଏବଂ ଲାଗୁଛି ଏଠି ଏବଂ ରହିବ ବା ଓ ରହିବ ଏବଂ ବା ଓ ରହିବ ଥିବ ଯଦି ସେଇଟା ଜାଣିନବ ଯେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆମର ଛେଦରେ ଅଛି ବା ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନରେ ଅଛି ବୁଝିହେଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଯେ ଅନ୍ତର ବା ଡିଫରେନ୍ସ ଏ ଓ ବି ଦୁଇଟି ସେଟ୍ ଏ ସେଟ୍ର ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ବିରେ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ସେଟ୍କୁ ଏ ଅନ୍ତର ବି ଦେଖ ଏ ଅନ୍ତର ବି କାହା କହିବା ଯେ ଏ ସେଟ୍ର ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ବିରେ ନାହିଁ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଏ ଅନ୍ତର ବି ବା ଏ ଡିଫରେନ୍ସ ବି ବୋଲି ପଢ଼ିଥାଉ ଏ ଡିଫରେନ୍ସ ବି କୁ ଆମେ ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ଲେଖିବା ଏମିତି x so that x belongs to a ଏଠି ଏବଂ ରହିବ ଏବଂ x does not belongs to b ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବ does not belongs to ଅଛି ସେପରି b ଡିଫରେନ୍ସ ଏ ରହିଲେ x so that x belongs to b ଏବଂ does not belongs to a x does not belongs to a ହେବ ବୁଝିହେଉଛି ତାପରେ ଦେଖ ଭେନ୍ ଚିତ୍ରର ଭେନ୍ ଚିତ୍ର କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ନା ଜନ୍ ଭେନ୍ ଚିତ୍ର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ୟୁନିୟନ ହବ ଦେଖ ଏଇ ଭେନ୍ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିନିଅ ଯେତେବେଳେ ୟୁନିୟନ ହବ ଏସ୍ ଆଉ ଟି ଉଭୟରେ ମାନେ ସବୁ ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ସେଟ୍କୁ ଆମେ ଏସ୍ ୟୁନିୟନ ଟି ବୋଲି କହୁଛେ ଏସ୍ ୟୁନିୟନ ଟି ବୋଲି କହୁଛେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଛେଦ କହୁଛେ ଦେଖ ଏସ୍ ର ଉପାଦାନ ଆଉ ଟି ର ଉପାଦାନ ଉଭୟରେ ଥିବା ଉପାଦାନ ଆଉ ଏଠି ଡିଫରେନ୍ସ କହିଲେ ଓନ୍ଲି ଏସ୍ ର ଥିବ ଆଉ ଟି ର ନଥିବ ବୁଝିହେଉଛି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ